Here we discuss the Cepheid variable stars. So we have already seen that the Cepheid variable stars are the stars that lie in the instability strip. They are kind of high luminosity, low temperature stars compared to the RR-Lyrae variable stars. So they are this RR-Lyrae variable stars are high temperature, low luminosity stars. So the Cepheid variable stars lie over here in the HR diagram. The Cepheid variable stars are named after the first star which is discovered in that category, that is the Alpha Cepheid. The first Cepheid variable star discover ചെയ്തത് Alpha Cepheid ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിന്റെ പേരിലാണ് ഇതിനെ Cepheid variable stars എന്ന് പറയുന്ന പേര് കിട്ടിയത്. So the Alpha Cepheid is a yellow giant star that varies by a factor of 2 in brightness over 5.5 days. അപ്പോൾ അതിന്റെ brightness a factor of 2 ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബ്രൈറ്റ്നസ് 2 ഫാക്ടറിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു. അതിന്റെ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 5.5 ഡേയ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ വിത്തിൻ 5.5 ഡേയ്സ് അതിന്റെ ബ്രൈറ്റ്നസ് മാക്സിമത്തിൽ നിന്ന് അഗെയിൻ മാക്സിമത്തിലെത്തുന്നു, ഓർ മിനിമത്തിൽ നിന്ന് അഗെയിൻ മിനിമത്തിലെത്തുന്നു. So this shows the figure shows the variations of delta Cepheid in luminosity, size and temperature. The luminosity variation ആണ്. This is the variation in temperature and this is the variation in size. But size smaller ആവുമ്പോഴാണ് temperatureും luminosity maximum ആവുന്നത്. So this can be noted from the figure. Okay. So we will notice that the luminosity and temperature have a maximum when the size is minimum value, and vice versa. That is size is maximum and luminosity and temperature are minimum. So, and the Cepheid variable stars are very important for astronomers because of two reasons. The first one is that they can be seen at extreme distances of the order of millions of parsecond. എന്നിട്ട് അത് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അതിന് അത്രയും luminosity ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്. So, ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഈ സ്റ്റാർസിനെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് luminosity കൂടുതലായതുകൊണ്ടാണ്. They are very luminous. They are having a luminosity which ranges from a few hundreds of solar luminosity to 10,000 of solar luminosity. That is 100 times solar luminosity to 10,000 times solar luminosity. And for Cepheid variable stars, there exists a relationship between the period of the Cepheid variable star and its average luminosity. So they are directly proportional. For example, the very faintest Cepheid, that means they are having low luminosity. Low luminosity പറയുമ്പോൾ ഈ range 100 times the luminosity of sun. So they pulsate with a very rapid period of only 1 or 2 days. അപ്പോൾ luminosity കുറയുമ്പോൾ അതിന്റെ time period 1 or 2 days ഉള്ളൂ. That also decreases. They are directly related. അപ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് അത് vary ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ 2 days കഴിയുമ്പോൾ luminosity maximumത്തിൽ നിന്ന് again maximumത്തിലെത്തുന്നു. But the brightest എന്ന് പറയുമ്പോൾ 10,000 അല്ലെങ്കിൽ 30,000 times the luminosity of sun ഉള്ളതിന്റെ അതിന്റെ പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 100 days ആയിരിക്കും. As the luminosity increases, the period also increases. അപ്പൊ അതിന്റെ പീരീഡ് സ്ലോവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഒരു മാക്സിമം ബ്രൈറ്റ്നസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ 100 days കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് again maximum brightness കാണിക്കുള്ളൂ. So the period and luminosity are proportional. The correlation between the pulsation period and luminosity is called the period luminosity relationship. So we have already mentioned this in our module 1. So if a star can be identified as a Cepheid and if its period is measured, then its luminosity and the absolute magnitude can be determined. അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റാർ ഒരു Cepheid വേരിയബിൾ സ്റ്റാർ ആണ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ പീരീഡ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം പീരീഡും luminosity ഡയറക്ട്ലി റിലേറ്റഡ് ആണ്. അവിടെ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ഓഫ് പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി ഉണ്ടാകും. അത് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് the period L by T, luminosity by period equal to constant കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് luminosity as this constant into this period എന്ന് വെച്ചിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം. So the luminosity കണ്ടുപിടിക്കാം, and the luminosity is known. The absolute magnitude is also determined. The absolute magnitude is related to the luminosity. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അതിന്റെ apparent magnitude കൂടെ അറിയാമെങ്കിൽ, absolute magnitude already ഈ period luminosity relationship എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ apparent കൂടെ അറിയാമെങ്കിൽ we can determine the distance
So knowing the period of the Cepheid variable stars and using the period luminosity relationship, and by knowing the apparent magnitude of the star we can determine to the distance to the star. നമ്മൾ module 1 പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് distance determination യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണിത്. ഓക്കെ, അതായത് പൾസേറ്റിംഗ് സ്റ്റാർസ് അല്ലെങ്കിൽ Cepheid വേരിയബിൾ സ്റ്റാർസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ആറിലേറെ വേരിയബിൾ സ്റ്റാർസിനെ ചെയ്യാം. നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. And the amount of metals in a Cepheid star's outer layer will determine how it pulsates. This occurs because the metals can have a substantial effect on the opacity of the gas. അപ്പോൾ ഒരു Cepheid variable സ്റ്റാറിന്റെ ഔട്ടർ ലെയറിലുള്ള മെറ്റലിന്റെ എമൗണ്ട് അതിന്റെ പൾസേഷനെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബിക്കോസ് ദി പ്രസൻസ് ഓഫ് ദി മെറ്റൽസ് വിൽ ഡിറ്റർമൈൻ ദി ഒപ്പാസിറ്റി. അപ്പൊ ഈ ഒപ്പാസിറ്റി ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ വേരിയബിൾ സ്റ്റാർസിന് ഇങ്ങനെ അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കറിയാം ഒപ്പാസിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് എക്സ്പാൻഷനും കംപ്രഷനും ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് പൾസേഷൻസ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഒപ്പാസിറ്റിയിൽ ചേഞ്ചസ് വരുത്താൻ ഈ മെറ്റൽസിന് പറ്റും. അപ്പൊ അതിന്റെ മെറ്റൽസിന്റെ എമൗണ്ടിനനുസരിച്ച് അതിന്റെ പൾസേഷന്റെ റേറ്റ് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ആൻഡ് therefore these Cepheid variable stars can be classified according to their metal content. For example, if a Cepheid variable star is a metal-rich population 1 star OAB ഒക്കെ വരുന്ന ആ സ്റ്റാർ ആണെങ്കിൽ it's called a type 1 Cepheid. And if it is a metal-poor population 2 star, it is called a type 2 Cepheid. അപ്പോൾ മെറ്റൽ കൂടുതലുള്ള പോപ്പുലേഷൻ 1 സ്റ്റാർ ആണെങ്കിൽ അതിനെ ടൈപ്പ് 1 Cepheid വേരിയബിൾ സ്റ്റാർ എന്നാ പറയാ. മെറ്റൽ കുറവുള്ള പോപ്പുലേഷൻ 2 ടൈപ്പ് സ്റ്റാർ ആണെങ്കിൽ ടൈപ്പ് 2 Cepheid എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദിസ് ഫിഗർ ഷോസ് ദി പീരിയഡ് ലുമിനോസിറ്റി ഡയഗ്രാം ഫോർ 2 ടൈപ്സ് ഓഫ് Cepheids. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കേസിലും പീരിയഡും ലുമിനോസിറ്റിയും ഡിറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ്, സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആണ് കിട്ടുന്നത്. പക്ഷെ ആ റേഷ്യോ ടൈപ്പ് 1 Cepheidsനും ടൈപ്പ് 2 Cepheidsനും ഡിഫറെന്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഈ ഗ്രാഫിന്റെ സ്ലോപ്പ് ആയിരിക്കും L/T ഫോർ ടൈപ്പ് 1 സ്റ്റാർസ്. ഇതിന്റെ സ്ലോപ്പ് ആയിരിക്കും L/period ഫോർ ടൈപ്പ് 2 സ്റ്റാർ. അപ്പൊ രണ്ടിന്റെയും സ്ലോപ്പ് ഡിഫറെന്റ് ആണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റാറിന്റെ പീരീഡ് കണ്ടിട്ട് അതിന്റെ ലുമിനോസിറ്റി അറിയണമെങ്കിൽ അത് ഏത് ടൈപ്പ് ആണെന്ന് ആദ്യം ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യണം. അപ്പൊ പീരീഡ് ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കുക, അവിടെ നിന്ന് ലുമിനോസിറ്റി കിട്ടുന്നു. ലുമിനോസിറ്റിന്നും അതിന്റെ അപ്പാരന്റ് ബ്രൈറ്റ്നസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് കാണുന്നു. So for that we have to know whether the star is type 1 or type 2 first. ടൈപ്പ് 1 ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഗ്രാഫിലുള്ള പോയിന്റ്സ് വെച്ചിട്ട് പീരീഡ് 10 ആണെങ്കിൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ലുമിനോസിറ്റി ഇങ്ങനെ കാണാം. പീരീഡ് 30 ആണെങ്കിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണാം. ടൈപ്പ് 1 ആണെങ്കിൽ പീരീഡ് 10 ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് മാറ്റം വരുന്നുണ്ട്. ടൈപ്പ് 1 ആകുമ്പോൾ ഇവിടെയാണ് പീരീഡ് ഇവിടെ വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് നമുക്ക് when period is known we can find out the luminosity. So for that we have to determine what type of the Cepheid the astronomer is observing before the period luminosity relation can be applied. അപ്പോൾ ഏത് ടൈപ്പ് Cepheid വേരിയബിൾ സ്റ്റാർ ആണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പീരിയഡ് ലുമിനോസിറ്റി റിലേഷൻ വെച്ചിട്ട് ലുമിനോസിറ്റി കാണാൻ പറ്റൂ, ഡിസ്റ്റൻസ് കാണാൻ പറ്റൂ. ബിക്കോസ് L/T the value of L/T is different for type 1 Cepheid and type 2 Cepheid. Here we discuss the temperature and mass of the Cepheid variable stars. So we have seen the period luminosity relationship for the Cepheid variable stars. The period is directly proportional to the luminosity. And we can see that the more massive stars are also most luminous stars because as they cross the HR diagram during helium burning. അപ്പൊ ഹീലിയം ബേണിംഗ് സംഭവിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ലുമിനോസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് മാസും ഹൈ ആയിരിക്കും. സോ ഈ മാസീവ് സ്റ്റാർസ് എന്ന് പറയുന്നത് they are also larger in size and they are having lower density. അപ്പൊ മാസ് കൂടുതലാണ്, പക്ഷെ അതിന്റെ സൈസും കൂടുതലായതുകൊണ്ട് മാസ് ബൈ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ ആയിരിക്കും. ഡെൻസിറ്റി ഇസ് സ്മോൾ ഡ്യൂറിങ് ദി പീരീഡ് ഓഫ് കോർ ഹീലിയം ബേണിംഗ്. ഹീലിയം ബേണിംഗിന്റെ സമയത്തുള്ള പ്രോസസ്സസ് നിങ്ങൾക്കറിയാം. അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് ഈ സമയത്ത് അതിന്റെ ഡെൻസിറ്റി കുറവായിരിക്കും.
And the period with which the star pulsates is larger for lower densities. The lower density ഉള്ള സ്റ്റാർസിന്റെ പീരിയഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാർജർ ആയിരിക്കും. കാരണം അത് പൾസേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ചധികം ടൈം എടുത്തിട്ടാണ് അത് പൾസേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. Okay, so the massive pulsating stars have greater luminosities and longer periods. അപ്പോ കൂടുതൽ മാസ് വരുന്ന Cepheid variable സ്റ്റാർസിന്റെ luminosity greater ആയിരിക്കും. ഈ ഭാഗത്താണ് luminosity greater ആയിരിക്കും. അതിന്റെ പീരിയഡ് നമുക്കറിയാം, പീരിയഡും luminosity പ്രപ്പോർഷനിലാണ്, പീരിയഡും greater ആയിരിക്കും. അപ്പോ അതിന്റെ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡെൻസിറ്റി കുറവായതുകൊണ്ട് തന്നെ പീരീഡ് കൂടുന്നു. പീരീഡ് കൂടുമ്പോൾ luminosity കൂടുന്നു. ഓക്കെ, സോ ദി മാസീവ് സ്റ്റാർസ് എന്ന് പറയുന്നത് വോളിയം കൂടുതലായിരിക്കും, ഡെൻസിറ്റി കുറവായിരിക്കും, period is high, luminosity is high. So this is shown in this figure. Okay, and നമ്മൾ ഹൈ മാസ് സ്റ്റാർസിന്റെ എവല്യൂഷണറി ട്രാക്ക് കണ്ടിരുന്നു. അതിൽ they go cross back and forth in the HR diagram, and they will intercept the upper end of the instability strip. So the massive stars go back and forth in the HR diagram. അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസ്റ്റബിലിറ്റി സ്ട്രിപ്പിന്റെ അപ്പർ എൻഡിൽ ഇന്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള stars will become Cepheid variable stars when the helium ionizes at the just right depth to drive the pulsation. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ പൾസേഷൻസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം ഹീലിയത്തിന്റെ അയണൈസേഷൻ പ്രോസസ് ആണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റാർസിൽ ഹീലിയം അയണൈസേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് Cepheid variable stars ആയിരിക്കും. സോ ദോസ് സ്റ്റാർസ് എവല്യൂഷണറി ട്രാക്കിൽ ഹൈ മാസീവ് സ്റ്റാർസ് ബാക്ക് ആൻഡ് ഫോർത്ത് പോകുന്ന ആ സ്റ്റാർസ്, അതായത് ഇൻസ്റ്റബിലിറ്റി സ്ട്രിപ്പിൽ ജസ്റ്റ് ടച്ച് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാർസിൽ helium ionization സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ they will become Cepheid variable stars. And those stars on the left side of the instability strip, left side എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ റീജിയനിലുള്ള ഈ ഭാഗത്തുള്ള stars, they have helium ionization occurring too close to the surface. സർഫസിനോട് ക്ലോസർ ആണ് ഹീലിയം അയണൈസേഷൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ ദാറ്റ് ഇൻവോൾവ് ഓൺലി എ സ്മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സ്റ്റാർ മാസ്. അപ്പൊ അതിനത്ര ചേഞ്ച് വരുന്നില്ല, അത് ഇൻസ്റ്റബിലിറ്റി സ്ട്രിപ്പിൽ പെടുന്നില്ല. ആൻഡ് ദോസ് സ്റ്റാർസ് ഓൺ ദി റൈറ്റ് ഓഫ് ദി ഇൻസ്റ്റബിലിറ്റി സ്ട്രിപ്പ്, അതായത് ലോ ടെമ്പറേച്ചർ റീജിയനിലുള്ളത്, ദേ വിൽ ഹാവ് കൺവെക്ഷൻ ഇൻ ദി സ്റ്റാർ. അപ്പൊ അതിൽ കൺവെക്ഷൻ ഇൻ ദി സ്റ്റാർസ് ഔട്ടർ ലെയേഴ്സ്. അപ്പോ കൺവെക്ഷൻ പ്രോസസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ദാറ്റ് വിൽ പ്രിവെന്റ് ദി സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് ഹീറ്റ് നെസസറി ടു ഡ്രൈവ് ദി പൾസേഷൻ. അപ്പൊ ഹീറ്റ് ട്രാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതും പൾസേറ്റിംഗ് സ്റ്റാർസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഉള്ള സ്റ്റാർസിൽ ഹീലിയം സർഫസിനോട് ക്ലോസർ ആണ്, അതിന് മാസ് ലോസോ ചേഞ്ചസോ വേരിയേഷൻസോ വരുന്നില്ല. ഇവിടെ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ഉള്ള കേസിൽ ഹീറ്റ് കൺവെക്ഷൻ വഴി ആണ് അവിടെ ഹീറ്റ് സ്റ്റോറേജ് ഉണ്ടാവുന്നില്ല, അവിടെയും അത് വേരിയബിൾ സ്റ്റാർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ ഈ റീജിയൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ സോ ദി Cepheid variable stars can exist only in a very narrow temperature range. വെരി നാരോ ടെമ്പറേച്ചർ റേഞ്ചിൽ മാത്രമാണ് Cepheid variable stars കാണുന്നത്. അതുപോലെ ഫെയിൻറ്റസ്റ്റ് ആൻഡ് ഹോട്ടസ്റ്റ് സ്റ്റാർസ് ഓൺ ദി ഇൻസ്റ്റബിലിറ്റി സ്ട്രിപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ RR സ്റ്റാർസ് പറയാം. അപ്പൊ അതിന്റെ luminosity കുറവായിരിക്കും, ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതലായിരിക്കും. ദേ ഹാവ് മച്ച് ലോവർ മാസ് ദാൻ Cepheids. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ പീരിയഡ് ഇസ് വെരി സ്മോൾ, 1.5 hours to 1 day ആയിരിക്കും. ആൻഡ് ദേ ആർ സ്മോൾ ആൻഡ് ഡെൻസ് സ്റ്റാർസ് കമ്പയർഡ് വിത്ത് ദി Cepheids. And the long period variable stars are having a very long period, as the name implies, and their period is of the order of months or even years. They are cool red giant stars. Their temperature is small, they are cool, and they are red giant stars. They can vary the brightness by a factor of 100. They are located in the middle right hand side of the HR diagram.